guys, this is Sindhu. Today we are with the team of Rage for a Cause. So this is a new film which is releasing on 23rd Jan. So here we are with director Hi, Shashank guys. and actor Hi Teja. guys. So ఇప్పుడు ట్రైలర్ చూసాను నేను. ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్. విఎఫ్ఎక్స్ కానీ ఎడిటింగ్ కానీ ఓవరాల్ ద సీన్ ద యాక్షన్ ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ రియలీ వెల్. అసలు ఇది నాకు తెలిసి ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా దుబాయ్లో నేను చూస్తుంది ఇలాగా సంథింగ్ తెలుగు ఆడియన్స్ని టార్గెట్ చేస్తుంది. బట్ హౌ డిడ్ యూ గైస్ కమ్ అప్ విత్ ఇట్? లైక్ మీరేమనుకుంటున్నారు, ఎలా వస్తుంది ఈ షార్ట్ ఫిలిం బయటకి? First of all, thank you, Sindhu, for coming for the podcast. Out of your busy schedule, you made it for us. And thank you so much. Thank you that I am in the team. Yeah, and చెప్పాలంటే తెలుగు షార్ట్ ఫిల్మ్ ఇన్ దుబాయ్, సంథింగ్ ఎట్ దిస్ లెవెల్, సంథింగ్ ఎట్ దిస్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ ప్లెజర్ టు వర్క్ ఆన్. అండ్ నా స్టోరీ ఏదైతే నేను అనుకున్నానో దట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ మీ ఆల్సో. అండ్ యాజ్ ద రెస్పాన్స్ ఇస్ హ్యూమంగస్ అరౌండ్ పీపుల్ for the posters, for the trailer, it is like crazy response actually. We are very happy with the output and I think many people are also excited for it. This is my perspective. So first of all, thank you so much, Sindhu. Yeah, for giving us the time. And నా perspective చెప్పాలంటే, working with him is amazing always. Okay, and this short film is very new to me. అంటే you have seen the trailer, right? I have seen And you have fights, lot of things are there. సినిమా వచ్చిన తర్వాత It's ఇంకా just- ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఉంటుంది. ట్రైలరే మనోడు మస్తు చూపించిండు. పోస్టర్స్ కూడా చూసుంటావు, మున్నా బైది నాది. Yeah. అండ్ థ్యాంక్స్ టు మున్నా భయ్య ఆల్సో బికాస్ He is a producer. He is a main producer for us. he Wow. has done producing, मतलब सब कुछ उसने किया था. Okay. And this short film, I feel like this is going to be a bang. Yeah. This is going to be a Let's bang. hope that Yeah. it should be a bang. నాకు తెలిసి ఇది చాలా కొత్త కాన్సెప్ట్ అందులో ఎవ్రీడే లైఫ్ స్టైల్ గురించి కూడా, కాబట్టి ద రేజ్ అనే వర్డ్లోనే ఉంది వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎవ్రీడే అనే దాంట్లో. కానీ 9 to 6 ఇదంతా వచ్చేసి ఐ ఫీల్ దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ కాన్సెప్ట్. ఆల్ మెన్ క్యాన్ రిలేట్ టు దిస్. సమ్టైమ్స్ ఎస్, ఇట్స్ ద లైఫ్ ఉమెన్, ఐ గెస్ దే టు గెట్ relate to this a lot. Of Yeah. course, because rage is an emotion and emotion is always equal for every gender. True. So everyone has their rage, but because of the society, ante this film is all about my statement towards the society, to say from my point of view that guys, we were in a civilization, but Yeah. back then we were in a war zone. Yeah. Where men used to go to war and be brutal, and that is how they used to get their stress and frustrating whatever the situation is Yeah. out on in a form of rage. So now what happens is a particular person is sitting doing Exactly. corporate stuff and he doesn't know where to express their rage and etc. So that is the main theme of this film. And rage for a cause is good. Here we are not Yes. promoting rage, guys. Please. Yes. Rage for a cause is good. At one point of time, rage was very good. But Yeah. it should have a proper necessity. For example, let's take National Geography. Okay, National Geography, wildlife. There's a cheetah who's hunting a deer, and without a rage, that is not possible. Yeah. So you have to be brutal at some times. So Yeah. without rage, nothing is possible. Because, It is for not example, let's possible. take example of cricketer Virat Kohli. He's very famous because the way he shows the aggression on the pitch to win. Yeah. So rage for a cause is ideal, but rage for something else stupid is not ideal. So we are promoting rage for a cause. That is the title, and it's purely a statement from my side. Is what I feel like. But I guess like you have come up with a great storyline. The So concept, I'm yeah. really waiting for the film. Like it's on Jan 23rd, right? Yeah, yeah, Again, yeah. I am waiting for But the. don't worry, we are planning to give you guys, like our close friends, a premiere show. Ah. Yeah. Yeah. So that I am we excited are now. actually planning. It's not fixed because we have to look at
our friends' times and Yeah, all, time, they'll be True. they'll be busy all the time. all the so people, and we'll have a small premiere just Yeah. before the release, release. and we'll capture I all am- your I'm your waiting for yeah, that. and we'll capture all the moments, and I think Yeah. that will be a good boost for us. Yeah, we need to have Right a small before, party. yeah, on it. small. Definitely. So Teja, how challenging is your role in this comparing to other short films? Yeah, it was very challenging. Why? Because at a point he was so stubborn. Like, तुझे करना है, you have to do it. నువ్వు చేయాలంటే చేయాలి అంతే. So yeah, that is like that is something a director does. Okay, Yeah. obviously. That is not a challenging. That made me more motivation, and I was like, I was so people are around us, people are watching, and then I was in a costume and all. People are staring at me, but still my subconscious mind is like there only, not in the scene. సో హీ వాజ్ లైక్ తుజే कैसे भी करके करना है ఎట్లన్నా చేయాలి నువ్వు అంతే ఇక ఇంకేం లేదు నీకు ఆప్షన్ లేదు Yeah. సో Till the after camera is on, scenes are Yeah. different. You have to be serious on the set. When camera is on, it's cool. దెన్ To bring him alive, Yeah. to feel him, the nature, the costume. Yeah. He was standing there. Yeah. And he has to feel the essence. Kada? So Okay. just to pull him out, it usually happens, but he is mentally very strong. అక్కడ ఈజ్ లైక్ ఎవరైనా కానీ ఏదైనా కానీ నేను చేస్తా. అవుట్పుట్ మటుకి Yeah. బాగా రావాలి అంటే ఆ 1 minute ఏదైతే ఉందో 1 minute కొంచెం డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోయినా Ah. ఓకే వీడు అన్నారు అరే నువ్వు యాక్టర్ రా నువ్వు చేస్తావు నువ్వు చేయాలి అని మోటివేషన్ ఇచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు నా లైఫ్ లో ఇంకెప్పుడు కలవరు ఎవరైతే చూస్తున్నారో నేను చేస్తామా పెట్టు కెమెరా ఫస్ట్ అదే. ఏమన్నాడంటే నేను మున్నాబాయ్ షూట్ చేస్తా అన్నాడు వాడు వెళ్తున్నాడు మున్నాబాయ్ షూట్ చేయడానికి ఏ ఆగాగు నేను చేస్తా ఇప్పుడు రెడీగా ఉన్నా అనగానే అప్పుడు వచ్చింది షార్ట్ బట్ Ah. ఇట్ టుక్ 4 to 5 takes కానీ మిగతా మొత్తం షార్ట్ ఫిలింలో ఎక్కడ ఐ డెంట్ కాంప్రమైజ్ ఎక్కడ ఛాలెంజింగ్ అనిపించలేదు ఓన్లీ అక్కడ ఒక్క దగ్గర ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది బట్ అగైన్ ఐ కమ్ అవుట్ త్రూ ఇట్ అండ్ ఐ ఇన్ ద సీన్ సో యా థ్యాంక్స్ టు శశాంక్ ఫర్ మోటివేటింగ్ యాజ్ అదే దట్స్ డైరెక్టర్స్ ఇది జాబ్. ఎప్పుడు మీకు యూజువలీ వేరే కాన్సెప్ట్స్ మీద చూసాను కానీ ఇంతకు ముందు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఇది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అనిపించింది యాజ్ లైక్ ఐ నో యూ ఈవెన్ ఫ్రమ్ బిఫోర్ సో ఐ నో యూ యాజ్ పర్సన్ కానీ ఇప్పుడు సీన్ లో చూస్తే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ లైక్ యా ఐ కుడ్ సీ ద యాక్టింగ్ కేమ్ అవుట్ రియలీ వెల్ యా థ్యాంక్ యూ సో So- మచ్ శశాంక్ ది కూడా ఉంది ఆబ్వియస్లీ వితౌట్ యూ పుషింగ్ మేబీ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అన్న కూడా అక్కడ ఉన్నారు Like if you people have literally great potentials to go on further, and so ప్రతి షార్ట్ ఫిల్మ్ కి తేజ ఒక మెట్ ఎక్కుతున్నాడు. So and ఐ కెన్ సీ దట్ yeah, I can literally see that, and Yeah. ఇంకా potentiality we are bringing out of him. He's a wonderful performer. ఇంకా Yeah. he has very good future. ఇంకా he I- can go up. That's what I Yeah, can that's see it. as director. What you are doing to us, like Yeah. what we are building, is something You starts have, to, from you have to always give a calm atmosphere on the set. True. It was never like, see, if a actor is acting, you should never disappoint him. Yeah, అరే exactly. సెట్ కట్ రావట్లేదు రా నువ్వు వేస్ట్ రా అన్నావు అనుకో డిమోటివేట్ అదే యాక్టింగ్ మర్చిపోతాడు. అదే షార్ట్ బాగా రాకపోయినా కూడా క్రేజీ చేసినావు ఇంకొంచెం చేరా తేజ చాలా బాగుంటుంది. పాజిటివిటీ నీలో ఉంది Yeah. ఎప్పటికప్పుడు అది నీ That's లవ్ how- కాబట్టి Yeah, that's how you bring actors. లాట్ ఆఫ్ Few టైం people లాట్ are ఆఫ్ actually harsh ఇప్పుడు తెలుగు Yeah, ఇండస్ట్రీలో yeah. కూడా డైరెక్టర్స్ ఆర్ వెరీ హార్ష్. చూస్తున్నా. లైక్ షార్ట్ రాకపోతే దట్స్ నాట్ హౌ ఇట్ అవును, వర్క్స్. అవును. షుడ్ ఆల్వేస్ మోటివేట్ యువర్ యాక్టర్స్ టు బ్రింగ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఏంటి విజువల్ ఏదైతే ఇటు ఉందో అక్కడ కావాలి. అదే యా ట్రూ యా అండ్ అది నేను వాళ్ళు చూడాలి. అండ్ వాడు కొంచెం కాషియస్ అయిపోయినా లక్కీ ఏంటంటే తేజ గారి ఫేస్ తెలిసిపోతుంది. కాషియస్ అయిపోయాడని తెలిసిపోతుంది, రోల్లో లేడని తెలిసిపోతుంది నాకు ఎమ్మటే. సో ఎమ్మటే ఐ బూస్ట్ హిమ్ అప్ మెంటల్ గా. యూ హావ్ టు బి స్ట్రాంగ్ టు కమ్ బ్యాక్ ఆల్సో. యా సో నాబాయ్ కానీ తేజ కానీ ద పొటెన్షియల్ వాస్ టూ హై. Yeah. So it made అందులో my I guess for this film it is important. exactly. Yeah. expressions చాలా చాలా important. ఇంపార్టెంట్ ఇది నాకు తెలిసి మేబీ వి ఆర్ షోయింగ్ ఎ రేంజ్
right? So you can't just be calm or you can't just Exactly, escape. You have to show that. yeah. And these both are like really close friends, మున్నాబాయ్ ఇంకా తేజ. కానీ సెట్ మీద ఇద్దరు వచ్చేసరికి దే ఆర్ లైక్ టగ్ ఆఫ్ వార్. టగ్ ఆఫ్ వార్ లాగే. అంటే కొంచెం ముందు మాట్లాడుకోని ఇవ్వలేను నేను, True. కొంచెం స్పేస్ ఇచ్చాను. Yeah. సో దేవర్ లైక్ వేరే వేరే చోట్ల ఉంటుండే, అంటే సెట్ లోనే ఇటు ఉంటుండే అటు ఉంటుండే. సో అదే. కొంచెం దే ట్యూన్ దేర్ మైండ్ కి ఎవరు తగ్గట్లే, వీడు తగ్గట్లే, మున్నాబాయ్ తగ్గట్లే. షార్ట్ పెడుతుంటే మున్నాబాయ్ అసలు వీడు తగ్గట్లే, మున్నాబాయ్ తగ్గట్లే. అదే. సో అందుకే ట్రైలర్ లో వీడు ఓపెన్ చేసిన వెంటనే హెవీ పంచ్ తో ఓపెన్ అవుతుంది ట్రైలర్ అనేది, ఎంగేజింగ్ గా. అదే. అండ్ దెన్ లాస్ట్ లో ఐ థాట్ ఎక్కడో డిప్ అవుతుంది అంటే లాస్ట్ లో మున్నాబాయ్ స్మైల్ పెట్టా, అందుకే అది పెట్టేసరికి Munnabai smile kuda actually that gave the evil side Yeah. possible. Like adokkati the short film మొత్తాన్ని మార్చేసినట్టు అనిపించింది నాకు ఆ కూడా. ట్రైలర్ షాట్. Yeah, exactly. ఆ evil smile, I don't know, I am really excited actually. So Shashank, as we know, we can see this film is not character driven, but what is the idea behind this short film? యా అదే క్యారెక్టర్ డ్రివెన్ ఇది కాదు, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అన్ ఐడియా డ్రివెన్ షార్ట్ ఫిలిం. సో దే ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అనమాట, స్టోరీ డ్రివెన్ ఆర్ ఐడియా డ్రివెన్ Yeah. ఆర్ క్యారెక్టర్ డ్రివెన్. యానిమల్, అర్జున్ రెడ్డి, దీస్ ఆర్ క్యారెక్టర్ డ్రివెన్. Okay. అండ్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ త్రివిక్రమ్ చేస్తాడు ఇట్లా స్టోరీ డ్రివెన్ ఫిల్మ్స్. సో చెప్పాలి అంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ మై ఐడియా ఆర్ మై వే ఆఫ్ గివింగ్ ఎ స్టేట్మెంట్ టు ద సొసైటీ ఫ్రమ్ మై సైడ్. And it's a solid statement that you guys are stuck in a loop, please come out. And it's a statement. And if you are not, అంటే రేజ్ రావడానికి, ఆ ఎమోషన్ రావడానికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ట్రిగర్ పాయింట్ ఉంటుంది. అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ యూ గైజ్ ఆర్ నాట్ హ్యాపీ ఇన్ జనరల్ లైఫ్, దట్ మీన్స్ యూ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ సంథింగ్ యూస్ఫుల్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ యూ లైక్. దట్ ఈస్ వై యూ ఆర్ నాట్ హ్యాపీ. If you do something which you like, you're very happy. Yeah. So if you're very happy, there's no rage. Okay. Beautiful dialogue కొన్ని ఉంటాయి మూవీస్ లో, లైక్ ఐ డోంట్ నో రివీల్ ఇట్, బట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపాక్ట్ఫుల్ కి తగులుతుంది. అండ్ ఇట్స్ వెరీ రిలేటెడ్ టు ఆల్ ద పీపుల్, ఆల్ ద మెన్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్ యాజ్ అ బ్రెడ్ ఎర్నర్స్ ఫర్ దర్ ఫ్యామిలీ. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపాక్ట్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ అండ్ వెరీ రిలేటబుల్, చాలా రిలేట్ అవుతారు. నాకు తెలుసు మా డైలాగ్ లో. అందుకే ఆ స్మైల్ చూస్తున్నా. Yeah. So Teja, this is for you. What do you think audience will feel immediately after watching this film? Yeah, I guess everyone will be thinking about it. కి అరే ఏం చేస్తున్నాం రా లైఫ్లో, ఏం చేస్తున్నాము, అదే సిస్టమ్ ముందు కూర్చుంటున్నామా, లేకపోతే మనకంటే ఏదైనా టాలెంట్ ఉంటే దాని మీద ఫోకస్ చేయాలా. బట్ అగైన్ యా, ఎట్ ది ఎండ్ ఏంటంటే ఎవ్రీ వన్ వాంట్స్ టు ఎర్న్ మనీ, ఎవ్రీ వన్ నీడ్స్ అ సెక్యూర్ జాబ్. దట్స్ few people have that point of view, that's fine, it's good. But few people like నన్ను తీసుకుంటే నాకు ఆ సిస్టమ్ మీద కూర్చొని వర్క్ చేసి ఏమని ఉంటుంది, నేను నా ఓన్ స్టార్ట్అప్ పెట్టుకోవాలి, నేను సినిమాల్లో ఉండాలి. సో ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. కానీ నాలాంటి వానికి మాత్రం, నాలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రం గట్టిగా హిట్ అవుతుంది, దిగిపోద్ది వాడికి గడిగి. సో I think there is always a conflict between profession and passion. True. And when you go to the passion, and especially ఏదైతే ఆర్ట్ ఫీల్డ్ మేమున్నామో, ఫిల్మ్ మేకింగ్ కానీ సినిమాటోగ్రఫీ కానీ, when you portray art you can't be commercial. And if you are commercial you can't portray art. And if you love your art so much, then this doesn't even matter for you. And I want everyone to be creative. ఏదో ఒక ఓపెనింగ్ స్పేస్ ఉండాలి. True. See, you are doing for money, that's good. కానీ if you are very boring, that doesn't mean కదా. ఏదో చేస్తూ ఉండాలి. చాలా మంది ట్రావెలింగ్కి వెళ్తారు, డాన్స్, సాంగ్స్, ఎవ్రీవన్ హ్యావ్ దర్ ఓన్ థింగ్. సో ఎస్కేపిజం అనేది ఒకటి ఉండాలి. And I'm very happy to see people who are creative near me, and I'm very chosen people, and all my friends are creative. నా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉంటాడు, ఆడు ఈజ్ మై జూనియర్, ఇట్లా డైలాగ్స్ రాసేస్తాడు. ఇంకోటి నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఎట్ డైలాగ్స్. అండ్ నా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు, ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఎట్ డైరెక్షన్. అండ్ ఇప్పుడు ఎవరైతే వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చారో కౌశిక్, that guy's voice is amazing. Like he has his different passion. Like everyone has a different passion. I have friends who are in music industry, I have friends who are in film industry, but everyone are into something or other creative space. So that is how maybe I will bond with people. If you are creative,
you're also creative, you're a influencer. Yeah. మేబీ నేను మీరు ఇప్పుడు రిలీజ్ చేసేదానికి నాకు తెలిసి నేను ఇంకా ఎక్కువ రిలేట్ అవుతా బికాస్ మేబీ ఆ 6 to 5 ఆర్ లైక్ మేబీ ఈ మనీ అనే బిహైండ్ లైక్ పరిగెడుతున్నందుకు Yeah. ఐ ఫీల్ సమ్ టైమ్స్ ఐ వాంట్ టు బి క్రియేటివ్ కానీ ఇప్పుడు కొంచెం బయటకు వస్తున్నాను Yeah. చూద్దాము ఎలా అవుతుందో నాకు చిన్న తెలియదు కానీ ఆ creativity లూప్ లో చిన్న- పడిపోయినట్టే Yeah. అనిపిస్తుంది నాకు Yeah. కూడా అయితే ఎప్పటికప్పుడు. ఇప్పుడు షార్ట్ ఫిల్మ్ చూస్తావు కదా, ఆహా. ఇప్పుడు చిన్న వస్తావు, షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసాక మొత్తానికి వచ్చేస్తాం ఏంటి బయటగా Loop నుంచి. లూప్ నుంచి. Yeah, అంటే ఇట్స్ నాట్ టు బర్న్ అవుట్ ఆర్ సమ్వన్, Yeah. బట్ ఎవ్రీ వన్ విల్ ఫీల్ లైక్ ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేది, Hmm. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు వెళ్ళి సిస్టమ్ ముందు కూర్చొని పని చేస్తున్నాం. Yeah. నచ్చితే ఓకే బాస్, నీకు అది నచ్చితే నువ్వు సూపర్ హ్యాపీగా ఉన్నావు అంటే ఓకే. లేదు నీకు ఒకటి చేయాలనిపిస్తుంది కానీ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ వల్ల ఆడున్నావు అంటే Hmm. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ప్రొఫెషన్లో ఎర్న్ చేసుకొని ప్యాషన్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి. దట్స్ And- మిడిల్ క్లాస్ లైఫ్. కానీ yeah, మన మిడిల్ క్లాస్ లైఫ్ ఐ థింక్ అంతే. అంతే. వీ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ అడ్జస్ట్. బట్ అగైన్ నిజమే. కాదు, Maybe- కానీ షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసిన తర్వాత వాడు ఆలోచిస్తాడు, ఫస్ట్ అవును ఆలోచిస్తాడు, ఎందుకంటే రిలేట్ అవుతాడు కదా. కరెక్ట్. Yeah. మేబీ ఓకే. ఏమో అంటే యా ఇట్ మైట్ బి ఇంపాక్ట్ఫుల్ బికాస్ ఏమో అంటే ఇట్స్ వెరీ గుడ్ యాక్చువల్లీ ఇఫ్ దట్ గై Gets అంటే it. నీ సేమ్ మై ఫిలిం అండ్ ఈస్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ లూప్ డూయింగ్ వాట్ ఎవర్ ఈ లైక్స్ అంటే ఇంకేం కావాలి. అదే కదా మనకు కావాలి. Yeah. అదే రిలేటబుల్ కి ఎస్ నాకు తెలిసి నేను అదే చెప్తున్నా. మేబీ నీకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అని చెప్పన్నావు హూ ఆర్ వెరీ క్రియేటివ్, వాళ్ళు దాంట్లో టైం ఇన్వెస్ట్ చేయగలిగారు ఆర్ లైక్ దే కుడ్ పుట్ సమ్ మనీ ఇన్ టు ఇట్ ఆర్ దే వుడ్ హ్యావ్ లర్న్డ్. కానీ ఈ 9 to 6 అనే లూప్ లో పడినందుకు ఇప్పుడు దాకా మేబీ ఐ థింక్ సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు పుట్ దట్ టైం. అందుకే కానీ ఇప్పుడు yeah. ఆ రీజన్ వల్ల ఎవరికైనా థాట్ ఈ ఫిలిం నుంచి వచ్చింది అని అంటే వీ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ కదా. అండ్ చెప్తున్నా కదా, we seeing people around us who are like 30-35 plus, they're getting stress, heart attacks, and all the things because of I this, know, I have whatever heard is some going cases. Yeah. Yeah. అదొకటే కాకుండా మేబీ నీకు ఇంకాస్త బెనిఫిట్ ఏంటి అని అంటే వీళ్ళందరూ నీకున్నారు, వీళ్ళందరినీ నువ్వు చూస్తున్నావు. మేబీ నేను చూసుకుంటే ఇప్పుడు వచ్చి ఓకే క్రియేటివ్ పీపుల్ చుట్టూ ఇప్పుడు మీరు అందరు చుట్టూ ఉన్నాను తప్పితే మేబీ బెంగళూరు ఇట్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ రన్నింగ్ బిహైండ్ మనీ. ఇందులో పడిపోయాను కానీ చుట్టుపక్కల ఈ ప్రొఫెషనల్గా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి, ఇట్స్ ఆల్ లైక్ ఒక కార్పొరేట్ లైఫ్ లాగా అయిపోయింది. యూ నెవర్ హ్యావ్ ఎనీ పీపుల్ So అరౌండ్ you're యూ. caged యా under ఎగ్జాక్ట్లీ. something, నీకు ఏది మాట్లాడదాము అనేది దెర్ ఈస్ నో అదర్ పర్సన్ టు టాక్ టు. కానీ ఇక్కడ మేబీ ద టీమ్ ఆఫ్ yours is also doing really well, talking about what your thoughts is, putting up a output of it. It's really ఇప్పుడు good నువ్వు seeing ర్యాండమ్ గా this. వెళ్ళి తెలుగు షార్ట్ ఫిలిం అని యూట్యూబ్ లో కొట్టావు అనుకో, Yeah. యూ సీ అ లాట్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీస్, ఎక్స్ వెళ్ళిపోవడం, Exactly. వైఫ్ వెళ్ళిపోవడం, కొత్త వైఫ్ రావడం. దిస్ ఇస్ వాట్ Exactly. పీపుల్ Yeah, సీ. yeah, yeah. ఇట్స్ గుడ్. Yeah. ఇట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ అ ఫిలిం, అది వాళ్ళది. అదే. బట్ ఈ జానర్, Mm, mm. ఈ రేంజ్, ఈ జానర్ ఇది Yeah. ఎవరు ఐ థింక్ ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు. అదే. అండ్ కొంచెం అట్లానే ఉంటాయి మన సినిమాలన్నీ. Ah. అంటే కొంచెం Ah, సైకలాజికల్ గా, కొంచెం కొంచెం- ఇంపాక్ట్ఫుల్ గా. ఎవ్రీ యాజ్ అ ఫిలిం మేకర్ నా పని ఏంటి, ఐ హావ్ టు, నేనేమనుకుంటా అంటే లెక్చర్ ఇద్దామని కాదు, Mhm. బట్ జస్ట్ ప్లీజ్ గైస్ ప్లీజ్ ఆల్సో థింక్ ఇన్ దిస్ వే. Exactly. దెర్ ఇస్ Out of సంథింగ్ the box. పర్స్పెక్టివ్ Maybe. అనేది ఒకటి ఉంటుంది. Yeah. ఐ వాంట్ పీపుల్ టు థింక్ ఇన్ మై వే. దట్ ఈస్ వై ఐ మేక్ ఫిలిమ్స్. కాకపోతే I guess Illusia everyone చూసా. needs to Illusia. think in that way. Illusia, Yeah. man, that was like amazing. పీపుల్ I love ఎవరు that మేము one. ర్యాండమ్ గా చాయ్ తాగడానికి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాం. Ah. అక్కడ నైట్ షిఫ్ట్ లో పని చేసేటోళ్ళు వచ్చారు, లక్కీగా Ah, yeah. కన్నడ తెలుగు వాళ్ళు. Ah. వాళ్ళకి ఇట్లా తెలుగులో మాట్లాడుతున్నారు, మన రాజా సబ్ కలెక్షన్ Ah. ప్రభాస్ గురించి ప్రభాస్ మాట్లాడుతుంటే గురించి తెలుగు వాళ్ళే Ah, కదా, yeah. లెట్స్ టాక్ అని మాట్లాడితే వాళ్ళు చూపించి ఇల్యూజియా చూపించాం. Mhm. ఇల్యూజియా చూపిస్తే దే గాట్ సో కనెక్టెడ్ బికాస్ వాళ్ళు నైట్ షిఫ్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళ స్లీప్ షెడ్యూల్ అలా ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లుంది తెలుసా, Ah. ఇలా చూస్తున్నారు, బ్రో ఏం తీసారు బ్రో మీరు అసలు, బ్రో మన ఎగ్జాక్ట్ మా లైఫ్ లా ఉంది బ్రో ఇది Yeah. అనగానే ఇక మాకు కూడా ఎవరైనా ఆ షార్ట్ ఫిలిం ప్లే చేయగా గూస్ బంప్స్ వచ్చేసి, Ah. అవునా వీడేమో ఇట్లా చూస్తాడు వీడు, అంటే వీడు కూడా షాక్ అవుతాడు. సో ఇంపాక్ట్ ఫర్ ద పీపుల్ హూ డోంట్ స్లీప్. ఎట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను చెప్పాను ఇల్యూజియాలో, ఈ ఇల్యూజియా సినిమా చూసి మీరు పడుకోండి రా బాబు అని ఒక మెసేజ్ నా తరపు నుంచి. అదే. పడుకోకపోతే ఇట్లా అవుతుంది. అవును, అది కూడా
సో ఎగ్జాక్ట్ సినారియో ఎట్లుండే అంటే వాళ్ళు షార్ట్ ఫిలిం చూస్తుంటే మేము వాళ్ళని చూస్తున్నాం, ఐ ఆల్వేస్ వీడు వాళ్ళని చూస్తుండు, నేనేమో వీడిని చూస్తున్నా, మళ్ళీ వాళ్ళని చూస్తున్నా, వీళ్ళిద్దరిని నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే వీడు ఏంటంటే నేను కూడా ఎప్పుడైనా సినిమా చూసేటప్పుడు వీడు అప్పుడప్పుడు నన్ను అబ్జర్వ్ చేస్తాడు, బికాజ్ డైరెక్టర్ కదా ఎట్ ది ఎండ్. వీడు ఏంటంటే ఆడియన్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఎలా ఉంటుంది ఆ సీన్ కి అనేది నన్ను చూస్తే అర్థమవుతుంది వీడికి. సో నేను సినిమా చూసేటప్పుడు వీడు అప్పుడప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది వీడు నన్ను చూస్తుండని, ఇట్లా వచ్చి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తాడు, ఇట్లా ఇవ్వగానే అప్పుడు అర్థమవుతుంది నేను సినిమా చూస్తున్నా కదా అందుకే వీడు నన్ను చూస్తుండే ఏ సీన్ లో ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నాడు వీడు ఆడియన్స్ పర్స్పెక్టివ్ లా. సో దట్ ఈస్ అ గుడ్ థింగ్ ఇన్ హిమ్. నేను చాలా సార్లు చూసాను శశాంక్ ని, ఒక మూవీ చూస్తున్నా ఏవైనా బ్యాక్ టు బ్యాక్ చూస్తున్నా సరే ఒక ఆడియన్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ వైజ్ గా నేను యూజువల్లీ చూస్తే ఏదైనా 2 గంటలు 3 గంటలు టైం పాస్ చేయడానికి ఏదో చూద్దాంలే అని అనుకుంటా, కానీ అంత ధ్యాస పెట్టను, ఏదో అయిపోయింది టైం పాస్, మూవీ చూసాను బాగుంది ఐ ఫీల్ గుడ్ ఈ రకంగా చూస్తా. కానీ ఐ హావ్ సీన్ హిమ్ యాక్చువల్లీ గెటింగ్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ హీ సీస్ టు లెర్న్, he watched the movie to learn అనిపిస్తుంది కొన్నిసార్లు. and that's a good part, you know, you మీకు అది ఎంటర్టైన్మెంట్, నాకు అది రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్. ప్రతి సినిమా ఒక రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్. Shashank, as a filmmaker, do you believe cinema should comfort people or disturb people a little bit? సో యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ అంటే నా పర్స్పెక్టివ్లో కొంచెం డిస్టర్బ్ చేయాలి. If it is so comforting, then you will forget the film. It should disturb you a bit. Like it should provoke emotions in you is what I feel like. Every emotion anedi a film lo you have to take it in. If it's not disturbing నీకు గుర్తుండదు. ఇప్పుడు ఇల్యూజియా అనేది ఇట్స్ అ వెరీ బ్యాడ్ ఎండింగ్ చెప్పాలంటే. ఇట్స్ అ వెరీ కన్క్లూడింగ్ బ్యాడ్ ఎండింగ్ అంటే షార్ట్స్లో కాదు, బట్ సాడ్ ఎండింగ్ ఇల్యూజియా. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే హీ డజంట్ నో. మా డాడీ కాల్ చేసి అరే ఎండింగ్ కొంచెం సాడ్గా ఉందని, నాన్న లైఫ్ కూడా సాడ్గానే ఉంటుంది కదా, అదేంట్రా అలా. సో అలాగా. సో హీ సెడ్ దట్ కొంచెం హ్యాపీ ఎండింగ్ ఇస్తావేమో అనుకున్నా అంటే నేను లేదు నాన్న, ఆల్వేస్ గో విత్ కొంచెం సటిల్ ఎండింగ్. కొంచెం డిస్టర్బ్ చేయాలి యార్ ఆడియన్స్. ఇప్పుడు హ్యాపీ ఎండింగ్ ఇచ్చా అనుకోండి, లాస్ట్లో చెప్పే స్టేట్మెంట్కి వాల్యూ ఉండదు. హ్యాపీ ఎండింగ్ ఇవ్వద్దు. నువ్వు టాబ్లెట్లు వేసుకో, అది వేసుకో, అది కాదు నాకు కావాల్సింది. పడుకో బాబు, డైరెక్ట్ నేను పడుకో. టాబ్లెట్లు వేసుకుంటే పడుకుంటావు కాదు, నువ్వు పడుకో అనేది ఒక వైల్డ్ స్టేట్మెంట్. నేను అందులో నీ ఎలోజియా ఒకటే కాదు, ఇంకొకటి దివానా, యా అది కూడా చూసా. యూజువలీ లిటిల్ బిట్ డిస్టర్బ్డ్ గా కాకోకుండా విఎఫ్ఎక్స్ లో ఎడిటింగ్ ఇచ్చావు, ద బెస్ట్ అనిపించింది అసలు ఎడిటింగ్. నేను యూజువలీ నాకు మూవీస్ అంత గుర్తుండవు కూడా, చూసిన వెంటనే ఒక మేబీ 2-3 days ఆర్ లైక్ 1 month బాగా మంచి మూవీ అయితే అది మర్చిపోతా. కానీ ఇప్పటికీ నేను మాట్లాడతాను దాని గురించి. అది నాకు అసలు ఎడిటింగ్ లో గుర్తుండిపోయే ఎడిటింగ్స్ లాగా పెట్టినట్టు అనిపించింది. ఇట్స్ రియలీ గుడ్ వర్క్. యాడ్ స్టార్టింగ్ కూడా ఎందుకో తెలుసా, నీళ్ళల్లో ఉంటాను నేను. అంటే బేసికలీ ఏంటంటే వాడు నీళ్ళల్లో ఉంటాడు, వాడు నీళ్ళల్లో ఉన్నప్పుడు ఇదంతా జరుగుతూ ఉంటుంది. దాని తర్వాత వాడు నీటి నుంచి బయటకు వస్తారు. సో ఇప్పుడు ఈ పర్స్పెక్టివ్ లో దివానా చూసాం అనుకో, నీకు యాంగ్జైటీ పెరుగుతూ ఉంటది. అరే వాడు నీళ్ళలో పోతాడేమో, వాడు లేస్తాడేమో లేదు అని ఆ టెన్షన్ లో నువ్వు దివానా చూసావు అనుకో, వాడు ఇటు పరిగెడుతూ ఉంటాడు. ఇట్ మేక్స్ యూ మోర్ యాంగ్షియస్ ఇస్ వాట్ ఈ పర్స్పెక్టివ్ లో. నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసి చెప్పాడు, మామా అసలు వాడు ఉంటాడా లేదో అనుకున్నారా వాటర్ లోపల, ఫస్ట్ ఆడు లేపేస్తావు అనుకున్నారా అంటే, అరే అంత సైకోన్ కాదా నేను అలా చేయడానికి. సో సో వాడు లోపల ఉన్నాడు, అందుకే వాడు బయటకు వచ్చిన మ్యూజిక్ అంతా ఆఫ్ అట్లా లేస్తాడు. అది యాక్చువల్లీ రియల్ చోకాడు, రియల్ గా చోక్ అయినా నేను. ఓ మై గాడ్. బాటబ్ లో ఏం చేసావు, ఒక సీల్ పెట్టేస్తే మొత్తం వాటర్ అంతా వచ్చేస్తుంది. నేను మామ మొత్తం వెళ్ళిపో లోపలికి అని చెప్పా. నేను కట్టి చెప్పే వరకు బయటకు రాకున్నాడు. వాడు వాటర్ లో ఉన్నాడు. నేను కట్టి చెప్పిన యాక్షన్ చెప్పిన ఒకటే అనిపిస్తుంది ఆడికి. వాడు ఎంతకి కట్టి చెప్పట్లే అని ఇంకా నాతో అయిపోయిందిరా ఇక నేను ఈ సెకండ్ ఇప్పుడు లేవకపోతే నేను పోతా అన్నట్టు అట్లా లేవగానే అది తీసిండు వాడు కరెక్ట్ టైం. అది తీసిన అది కట్టలేదు ఆ షార్ట్ కి, చోక్ అయ్యి
వాడు అప్రోచ్ అవుతాడు స్మోక్ తీసుకోవడానికి, అక్కడ వరకు నేను కట్ చేయలే. ఓ మై గాడ్, ఇక్కడ కొంచెం శశి danger. క్రూయల్ గా అనిపిస్తున్నాడు డైరెక్టర్ వర్షన్ లో. సెట్ మీద ఉంటే తెలుస్తుంది నీకు. ఈసారి వస్తా షూటింగ్ అప్పుడు అది కూడా పిలవండి. సో ఇది అంత ఇంపాక్ట్ఫుల్ గా సీన్ రావాలంటే కొంచెం సేఫ్టీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అట్లేం Yeah. నేనే లేపేసేవాడిని, బట్ స్టిల్ కానీ పర్ఫార్మర్ అంటే ఆర్టిస్ట్ అంటే మరి కొంచెం ఆ స్టంట్స్ మాత్రం చేయాలి emotion కనిపించాలి. కదా. Yeah. అప్పుడు లేకపోతే మీకు ట్రిగర్ అవుతుంది. అవును. అండ్ అది కనిపించే వరకు నేను వదలను. నీకు అనిపిస్తుంది మరి ఇంతారా, మరి ఇంత. So Teja, how do you think this film tuned you as an actor? సో యాక్చువల్లీ నేను కెమెరా ఉందని మర్చిపోయాను ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, అండ్ దెన్ బేసిక్గా నాకు ఎవరు ఇట్లా ఎనిమీస్ ఉండరు. ఓకే, సో ఆ సిచ్యువేషన్లో ఆ మూమెంట్ ఆఫ్ టైంలో ఎవరైతే నన్ను స్ట్రెస్డ్ అవుట్ చేస్తున్నారో, లేకపోతే ఐ వాజ్ అన్ బిట్ యాంగ్రీ ఆన్ దోస్ పీపుల్, వాడిని ఊహించుకున్నా నేను. అర్థమైందా? వీటికి కావాల్సింది ఏంటి? జాలి, కొంచెం ఇంకా యాంగర్. ఈ కొలాబరేషన్ లో కావాలన్నాడు, ఈ మిక్స్ లో కావాలన్నాడు. సో నా లైఫ్ లో అట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారో అని వాళ్ళని ఊహించుకున్నా నేను. ఫస్ట్ కెమెరా ఉందని మర్చిపోయాను, అండ్ దెన్ దట్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇది ఒక్కటే కాకుండా నేను దివానా చేశాను, ఇలూషియా చేశాను. సో ఏమవుతుందంటే వెన్ ఎవర్ యూ యాక్ట్, you keep on acting, and then your skill also increases. దివానాలో ఒకవేళ నా యాక్టింగ్ చూస్తే ఓకే, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. అండ్ ఇలూసియాకి వచ్చేటప్పటికి నా యాక్టింగ్ ఇంకా పెరిగిపోయింది. ఈ షార్ట్ ఫిలిం లో ఇంకా ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ షార్ట్ ఫిలిం లైక్ ఐఎమ్ నాట్ బోర్న్ అన్ యాక్టర్. ఓకే, యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి, బట్ ఏంటంటే ఎప్పుడు లెవెలింగ్ ఇట్ అప్. అంటే ఇప్పుడు మనం తీసే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కి కూడా దివానాకి ఎలా కావాలి అలా ఇది యాక్టింగ్, ఇలూషియాకి ఎలా కావాలి అలా ఇది యాక్టింగ్. బికాజ్ ఇలూషియా సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్, అండ్ వీటితో యాంగర్ అండ్ డ్రామా మీద ఎక్కువ ఉంటుంది. వీటితో ప్రాక్టీస్ చేస్తా అప్పుడప్పుడు. వీడు చెప్తాడు నవరసాలని, సో వీడు కూర్చొని ఉంటాడు, నేను అంటా మమ్మ చేద్దాం ఒకసారి, ట్రై చేద్దాం అని చెప్పేసి. సో సమ్ టైమ్ ఒక 30 minutes 1 hour వర్క్షాప్ టైప్స్. సో వీడు చెప్తాడు, నన్ను కూడా యాడ్ చేస్తాను. అండ్ దెన్ దట్ ఆల్సో హెల్ప్ మీ అవుట్. నవరసాలో వీడు చెప్తుంటే వీడు కూడా, ఎందుకంటే హీఈస్ ఆల్సో అన్ యాక్టర్ బై ద వే. ఓకే, సో వాట్ యు ఆర్ నాట్. సో అప్పుడప్పుడు వీడు నాకు ఇలా కాదు మామ ఇలా చేయాలి, సెట్లో కూడా అప్పుడప్పుడు నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతే, కాదు మామ నాకు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కావాలి. అండ్ కొన్ని టైమ్స్ ఏమవుతాయంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడు మేమిద్దరం పక్క ఒకటే రూమ్, ఎప్పుడు మేమిద్దరం ఉంటాం, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మేమిద్దరం కలిసే ఉంటాం. సో నా రియల్ లైఫ్లో ఏవైతే జరుగుతాయో, సో నేను ఏవైతే రియల్ లైఫ్లో ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తానో, వాడు ఏమంటాడు, గుర్తుందా నీకు ఆ రోజు వీడు ఇలా అన్నప్పుడు నువ్వు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చావు చూసావారా, అలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ కావాలి, అట్లా ఎగ్జాక్ట్ కావాలి అని వాడు నాకు రీకాల్ చేపిస్తే దెన్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్. బట్ యా, ఇందులో మాత్రం ఈ మూవీలో మాత్రం ఇట్ ఈస్ అల్టిమేట్. అంటే ఎవ్రీవన్ ఐ వాజ్ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంట్స్. ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు పుల్ అవుట్ దట్ పీరియాడిక్ డ్రామా ప్యాటర్న్ అనేది. ఇప్పుడు డూయింగ్ ఏ షార్ట్ ఫిల్మ్, నేను ఎప్పుడు స్టంట్స్ కొరియోగ్రాఫ్ చేయలేదు. I was a cinematographer back then. I'm a director now. నేను చేసిన దాంట్లో we never explored stunts. Now we are exploring stunts. We are exploring. I guess నువ్వు చెప్పినట్టు గుర్తుంది నాకు, మున్నా బాయ్ కూడా హెల్ప్ చేశాడు స్టంట్స్. అందరం కంపోజ్ చేసాం. ఫస్ట్ నే ఉండేవాడిని, మామ ఇట్లా షార్ట్ పడింది అనుకో, దీన్ని లాక్ ఎట్లా తీస్తావు, హౌ డు యూ గెట్ ఇట్ అవుట్. నేను స్టక్ అయితే వీడు చెప్తాడు, మామ యూ గో లైక్ దిస్ అండ్ మున్నాబాయ్ కూడా మంచి ఐడియా ఉంది, ఆయన కూడా స్టంట్స్ చేసిండు ముందు, చిన్న చిన్న రోల్స్ లో స్టంట్స్ చేసిండు. సో ఆయన ఇన్పుట్ ఇచ్చాడు. సో మొత్తం కలిపి సెట్కి వెళ్ళే ముందు అన్ని రిహార్సల్ చేసుకొని ఆ లొకేషన్ ఎతకడం అనేది పెద్ద టాస్క్. లొకేషన్ స్టోరీ పెట్టినప్పుడు కూడా ఎక్కడిది ఇంత బాగుంది అని చెప్పి లొకేషన్ మేము యాక్చువల్లీ హట్టా వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాం. హట్టా అంటే కొంచెం మౌంటైన్ రీజన్ అట్లీస్ట్, బట్ వీ థాట్ ఓకే ఇదో మంచి లొకేషన్ ఉంది దుబాయ్ అవుట్స్కర్ట్స్ లో ముష్రఫ్ పార్క్ అని. ఐ థాట్ ఓకే వై నాట్, నాకు ఎలా కావాలి ఆ లాంగ్ సన్న ట్రీస్, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంచెం శాండ్, ఆ ఫీల్, ఆ అథెంటిసిటీ ఫీల్ ఇవ్వాలి, దుబాయ్లో తీసినట్టు ఉండకూడదు అని ఒక ప్యాటర్న్ లో ఆ లొకేషన్ ఎత్తికి ఆ వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ ఒక ప్లేస్ నాకు బాగా నచ్చింది. చెప్తా
హైలైట్ ఇది మాత్రం. అయితే వీడు ఒక ప్లేస్ దొరికేసింది మాకు, పీస్ అది ఎవడు రాడు. బ్లాక్ సాయిల్ ఉంది దాంట్లో. బ్లాక్ సాయిల్ కాదు, బ్లాక్ సాయిల్ ఉంది దానిపైన. అరే మస్తున్నాయి రా, ఫ్లవర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ, క్రేజీ ఉంటుంది అంటే పక్కన మాతో పాటు ఇంకో ఆయన వచ్చాడు అనమాట, మున్నభయ్య వాళ్ళ ఫ్రెండ్. వాడేమో రే అది ఫ్లవర్ కాదురా, అది ముళ్ళురా అని. ఆ ముళ్ళు ఫ్లవర్ లా ఉంటాయి అనమాట. ఇప్పుడు కాస్ట్యూమ్ ఎలా ఉంటుంది, బట్టలు లేకుండా ఉంటాయి. ఇప్పుడు కింద మున్నభయ్య పడ్డాడు అనుకో, ముళ్ళు గుచ్చుకుంటాయి. వీడి రియాక్షన్ ఇట్లా నేను చూసి పూలు కదా ముళ్ళ అంటే షూ చూసుకోవాలి, షూ చూసేసరికి మొత్తం ఇట్లా మొత్తం అంతా ఆ ముళ్ళు ఇట్లా గుచ్చుకున్నాయి. కానీ నాకు తెలిసి ఇది దుబాయ్ లో అని అసలు అనిపించని కూడా అనిపించదు. లొకేషన్ బాగా సెట్ చేశారు అసలు. అండ్ తర్వాత మళ్ళీ మాకు ఇంకో లొకేషన్ దొరికింది, అక్కడ తక్కువ ముళ్ళులు ఉన్నాయి అనమాట ఇవే. అయితే పాపం మున్నభయ్య ఒక షాట్ ఉంటది దాంట్లో గుచ్చుకున్నాయి పాపం, చేతికి కూడా గుచ్చుకుంది. అండ్ దెన్ మున్నభయ్య ఏం చేస్తున్నా అంటే ఆయన స్పేస్ క్లియర్ చేసుకుంటుండు, తవ్వుతుండు మొత్తం, వాటర్ కూడా లేకుండా. వాటర్ యాక్చువల్లీ తాగడానికి, నాకేమో ఫుల్ డిహైడ్రేషన్ అయిపోతుంది ఎండ, తాగడానికి వాటర్ అంటే వీడేమో మామ ఒకటో రెండో సిప్పులు వేసి జస్ట్ తడుపుకో, ఎందుకంటే మనకు తర్వాత ఆ నీళ్లు కావాలన్నాడు. బికాజ్ ఆ బ్లడ్ అది అయ్యో ఫేక్ బ్లడ్ వాష్ ఒక్క ఇంత వాటర్ బాటిల్లో మేము తాగాము, బ్లడ్ కూడా మేము తుడుచుకున్నాం. ఆ టైంకి ఎందుకు వెళ్ళామంటే తేజ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఒక సన్ రేస్ షాట్ పడుతుంది, బ్యాక్ షాట్. తేజ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఒక్క చిన్న రేస్ షాట్ పడుతుంది. అది నువ్వు ఎన్ని లైట్లు పెట్టినా ఎంత ఖర్చు పెట్టినా ఆ షాట్ రాదు, బికాస్ దట్ ఈస్ న్యాచురల్. సో కరెక్ట్ ఆ టైం లొకేషన్ చూసుకొని సన్న పొజిషన్ చూసుకొని కరెక్ట్గా ఆ టైంకి అయితే సెట్ అవుతుంది అని ఆ టైం స్కెడ్యూల్ చేసుకొని వెళ్ళి కరెక్ట్గా ఆ రేస్ పడ్డది అండ్ షాట్ వచ్చింది. మళ్ళా ముందు రోజు ఏంటి న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేసుకోలేదు. ఈ రిహార్సల్ లో పడ్డారా? కాదు, వీళ్ళు షాపింగ్ కి వెళ్ళారు, నేను ఒక్కడనే ఉన్నా ఇక్కడ. నేను బాల్కనీలో కూర్చొని వీళ్ళ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా, నా కజిన్ తో మాట్లాడుతున్నా. సో యా, ఇట్ వాస్ లైక్ దట్. To do few things you have to sacrifice. Compromise. Now everyone will get entertained by or like motivation by this. Yes. New Year was a bit hectic, and New Year next day shoot ఉంటుంది, లేకపోతే మళ్ళీ వీడు దొరకదు, వీడికి మళ్ళీ ఆఫీస్ ఉంటుంది. సో వీళ్ళందరూ దొరికినప్పుడు నేను పట్టుకోవాలి, మున్నాబాయ్ వీరు అందరినీ పట్టుకొని ఒక దగ్గర వేసేసి ఇంకా కేజే ఇళ్ళకి షూట్ ఆన్ అయితే స్టార్ట్ అవుద్ది రైట్ టు ఫైవ్ కమాన్ అప్పుడు ఇంకా బట్ స్టిల్ వి కెన్ మేనేజ్ నౌ హౌ వి ఆర్ మేనేజింగ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. తేజ పాప అంత పని చేసి వచ్చినా కూడా మామ యాక్టింగ్ అంటే వాడు ఇక్కడ లేని ఎనర్జీ తెచ్చేసుకొని యాక్ట్ చేస్తాడు. నన్ను కూడా ఈసారి ఒక రోల్లో తీసుకోండి ప్లీజ్. పక్కన అయిపోతుంది. సిగ్గుపడకండి సార్. Shashank, how did you start your journey as a filmmaker? And like ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నావు ఇవన్నీ, VFX, cinematography, direction, script ఇవన్నీ ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నావు? ఫస్ట్ జర్నీ గురించి చెప్పాలంటే ఐ వాజ్ ఇనిషియలీ a photographer. I was working in my university in India అనమాట, photographer. And then akkada I was enjoying it, but my professors were very good with me, they were very close with me, and then like just go for videography. వీడియోగ్రఫీలో ఏంటి ఇవి జరుగుతుంటాయి అనమాట. అప్పుడు మాకు ఫస్ట్ జరిగేది ఆన్ స్టేజ్ వెళ్ళి తీసేవాడిని, క్లిక్స్ ఎవరైతే స్టార్స్ వస్తారో వాళ్ళు వస్తారు. బట్ ఇప్పుడు ఏమైందంటే స్లోగా వీడియోగ్రఫీకి వచ్చేసాను. అక్కడ ఏంటంటే స్టేబుల్ కెమెరా, డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ జరుగుతుంటే రికార్డ్ చేయాలి, మజా రావట్లేదు. నేను సార్ చెప్పాను, సార్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ విత్ మీ అంటే వై డు ట్రై ఫిల్మోగ్రఫీ అని అన్నారు. ఫిలిమ్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా అని. సో స్లోగా వీ హ్యావ్ కోర్సెస్ ఆల్సో. సో వీ వర్ లైక్ ఓకే లెట్స్ గో విత్ ఇట్, లెట్స్ డూ ఇట్ అనే మెంటాలిటీతో వీ వెంట్. సో అట్లా స్లోగా ఫోటోగ్రఫీ నుంచి సినిమాటోగ్రఫీ. అండ్ నా కాలేజ్లో ఒక సెషన్ ఉంటుంది మాస్టర్ షాట్ అని, అక్కడ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఇంటూ షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. సో అట్ ఈస్ హౌ స్లోగా అక్కడ షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను ఆ సీనియర్స్తో, అది మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. దాని తర్వాత జూనియర్స్తో కొన్ని చేశాను, ఒకటి గుడ్ క్రూ. సో స్లోగా సినిమాటోగ్రఫీ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. దాని తర్వాత ఎడిటింగ్కి వచ్చా. ఎడిటింగ్కి వస్తే స్లోగా సౌండ్ డిజైన్కి వస్తావు. సో అట్లా సినిమాటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్, సౌండ్ డిజైన్ అండ్ డైరెక్షన్. మీన్వైల్ దీంతో యాక్టింగ్ కూడా.
చేస్తుండే బ్యాక్ దెన్. అదే నేర్పించడం కూడా అయ్యింది ఇప్పుడు. యా అంటే Yeah. సి యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ వాట్ డూ ఐ థింక్ ఇస్ నీకు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో టచ్ ఉంది అనుకో నీకు సినిమా స్మూత్గా వెళ్తుంది. అవును. ఎందుకంటే Yeah. ఇప్పుడు నేను వేరే వాడికి ఎడిటింగ్ ఇచ్చాను అనుకో వాడు ఓకే అయిన క్లిప్స్ ఎడిట్ చేస్తాడు, అవును. ఆ నాట్ ఓకే యూజ్ చేయడు. కానీ నేనేం చేస్తా, నేను అన్నీ చూస్తా, ఆ నాట్ ఓకేది నేను ఇంటర్గట్టి వాడుకుంటా. అక్కడ నాట్ ఓకే టేక్స్లో కూడా అప్పుడప్పుడు మనకు తెలియదు, నో మ్యాటర్ వాట్ యాక్టర్ ఫస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్లోనే క్రేజీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వచ్చు, కానీ ఆ మూడ్లో నేను ఉన్నాను, నేను నాట్ ఓకే అని చెప్పొచ్చు. కానీ ఇవన్నీ ఇంటర్కట్స్ ఎవరు వాడలేరు. సో సంథింగ్ లైక్ దాట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్. హెక్టిక్ గా లేదా? Yeah, it is hectic to cover all the departments. నాకంటూ ఒక క్రూ ఉంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. ఎందుకంటే మేనేజింగ్ సినిమాటోగ్రఫీ, మేనేజింగ్ సౌండ్ విఎఫ్ఎక్స్, మేనేజింగ్ ఎడిటింగ్ అన్నీ ఒకేసారి Everything, అనేసి yeah. నాకు కొంచెం క్రూ ఉంటే బాగుంటుంది. అంటే నా మెంటాలిటీతో ఎవడైతే నా సినిమాని నాలాగా అర్థం చేసుకొని నా పక్కన కూర్చుంటాడో అదే బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. మేబీ దుబాయ్ లో కాబట్టి కొంచెం కష్టం అవుతుంది. అక్కడ Yeah. వాళ్ళు అయితే అనుకోవచ్చు ఇండియాలో ఉన్న అక్కడైతే నాకు అక్కడైతే క్రూ ఉంది. యాక్చువల్లీ దొరికేస్తారు. నాకు ఐ ఫెల్ట్ లైక్ వాట్ ఇఫ్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ విల్ డూ అ ఫిలిం టుగెదర్, మజా వస్తుంది కదా. అవును. వన్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఇంటూ వన్ డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి Yeah. నా ఫ్రెండ్ ఒకటి మ్యూజిక్ లో ఉన్నాడు, డైరెక్షన్ లో ఇట్ ఉన్నాడు. వుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్. అందరం ఫ్రెండ్స్ కలిసి, మా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ, అందరం మా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఒక క్రూ లాగా ఒక ఫిలిం తీస్తే క్రేజీ. Go to the last question. One word about Rage for a Cause. What do you guys think about it? It's impactful. Mhm. Yeah, outrageous. This actually I've already told, it's a banger. Yeah, it's Mhm. banger too. Yeah, Okay. I wish everyone supports us in a good way Yeah. and encourage Telugu community to go forward. And this we are making it big kabatti Telugu nunchi support వస్తే we feel happy, we feel like home, because ఇక్కడ దుబాయ్కి వచ్చి we are doing it in Telugu, international short film in Telugu language అంటే we are promoting our language. Exactly. So this is what we are doing and మీ అందరి సపోర్ట్ కావాలి. And if you all are there, it feels like home. ఇలూసియాకి దివానాకి ఇచ్చారు కదా సేమ్ సపోర్ట్. దానికన్నా మించి మించి, వస్తుంది. yeah, మించి. చాలా రీపోస్ట్ అయినాయి, Yeah, చాలా చాలా reposts షేర్స్ చేశారు, అయినాయి. yeah. సో Trailer ద కి, సేమ్ థింగ్. Posters ki people are so excited. Posters and are like amazing. We got a very good response. impactful response. Yeah, Trailer so kuda. thank you guys. Actually, these people are supporting since from long time. Nee friends and our friends and So let's end this. We'll see you guys soon.